नमो बुद्धा, जय भीम। लोटस टीवी चैनल देख रहे सारे दर्शकों को नमो बुद्धा, जय भीम। आप ये लोटस टीवी चैनल डीएम्स ग्लोबल स्काई चैनल 799 ते देख रहे हो। आप सारे का बहुत बहुत वेलकम है। अज फुल मून डे है, विसाख पूर्णिमा का दिन असी मना रहे हैं। भगवान बुद्ध का जन्म, सिद्धार्थ गौतम जी का जन्म, उन्होंने ज्ञान प्राप्ति, उन्होंने बुद्ध तत्व प्राप्त करना और उन्होंने महापरिनिर्वाण डे जोड़ा जिन्होंने विसाख पूर्णिमा के नाम तो भी जाने जाता, अज असी मना रहे हैं, सैलीब्रेट कर रहे हैं। सारी दुनिया ते कला असी इंग्लैंड में ही नहीं मना रहे, सारी दुनिया ते ये विसाख पूर्णिमा 2560th जो बुद्ध पूर्णिमा है सारे दुनिया में मना रहे हैं। सारिਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀਆਂ बहुत बहुत मुबारकबाद दे रहे हैगे हैं। ਅੱਜ ਦੇ क्योंकि असी जिहड़ा विसाख पूर्णिमा का मई के शुरू तो स्टार्ट किया, मई महीने तो भगवान बुद्ध के दम, उन्होंने उदेशना, उन्होंने प्रचार, उन्होंने संघ बारे, उन्होंने दम बारे प्रचार कर रहे, अपने दर्शकों के नाल साझा कर रहे हैं। उस लड़ी को मुख रखते हुए ये जोड़ा प्रोग्राम हैगा मई के एंड तक चलेगा। सारा महीना मई का विसाख पूर्णिमा के तौर पर मनाया जा रहा है। तो कल क्योंकि खास करके कल ही 21 मई को फुल मून डे सगा, विसाख पूर्णिमा का सी, अज भी सारी दुनिया ते मना रहे हैगे। तो उस लड़ी को अज मुख रखते हुए अज का स्पैशल प्रोग्राम जो विसाख पूर्णिमा दिन ते मना रहे है। अज का जोड़ा ये प्रोग्राम खास विसाख पूर्णिमा के बुद्धा जयंती ते है। इसकी जो सेवा की है गया वो मिसिज गुरदेव रत्तू, वाइफ ऑफ लेट सोढ़ी राम रत्तू जी, उन्होंने परिवार वालों, उन्होंने बच्चों वालों दान किया गया हैगा। जो मिसिज गुरदेव रत्तू अजकल इंडिया में हैगे आ, वो भी धम यात्रा ते ही गए हुए हैगे आ। मिसिज गुरदेव रत्तू उन्होंने परिवार बहुत अच्छे धम उपासक हैगे आ, बाबा साहब के मिशन के बहुत पैरोकार हैगे आ। असी मिसिज गुरदेव रत्तू उन्होंने सारे परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्होंने अज दे इस प्रोग्राम की सेवा ली है। प्रोग्राम शुरू करने तो पहला एक होर असी एक दो अनाउंसमेंट करन जा रहे हैगे आ भी जिस तरह के पता हैगा भी डॉक्टर अंबेडकर मैमोरियल कमेटी वुलहैम्पटन ने कल बुद्धा जयंती मनाई हैगी आ। और जो डॉक्टर अंबेडकर मैमोरियल कमेटी पंजाब है, इन्होंने विंग है संस्था है, उत्थे भी बलाकीपुर विखे कल बहुत बड़े लैवल पर डॉक्टर अंबेडकर जी का 125वां जन्मदिन और भगवान बुद्ध 2560 जो बुद्धा जयंती हैगी आ, वो दोनों कंबाइंड तौर पर मनाए गए कल बलाकीपुर दे विच। और सब तो खुशी वाली गल ये हुई है कल जो एक नवा इतिहास पंजाब दे विच रचिया गया कि बाबा साहब का जो म्यूजियम हैगा बलाकीपुर विखे कल खोलिया गया, वह प्रॉपरली उद्घाटन किया गया, जिस दे विच बहुत सारिया जिहड़ियां चीज़ां बाबा साहब नाल बिलोंगिंग्स चीज़ां सीगियां, जिवें उन्हां दा बैड, उन्हां दा ग्रामोफोन, उन्होंने हथ लिखे हैंड रिटन लैटर्स, उन्हां दी पर्सनल फोटोग्राफ्स, उन्हां दी चेयर, होर भी काफ़ी सारा समान हैगा जिन्हों कि शशि रत्तू जी स्पैशली दिल्ली तो लैके आए हैगे आ। शशि रत्तू जी लेट मानयोग नानक चंद रत्तू जी की बहू है, उन्होंने नूह है और लेट सिद्धार्थ रत्तू जी के वाइफ है, उन्होंने धर्म पत्नी है। शशि रत्तू जी का असी बहुत बहुत रत्तू परिवार का बहुत बहुत बच्चों का उन्होंने धन्यवाद करते हैं जोड़ा कि इन्ना अच्छा समान बाबा साहब दी यादां लिया के पंजाब दे विच उन्होंने म्यूजियम स्थापित किया। तो बहुत बहुत मुबारक दे पात्र हैगे आ मिसिज शशि रत्तू जी, साड़ियाँ गुड विशिज उन्होंने बहुत हमेशा उन्होंने नाल हैगियां। अज दे इस प्रोग्राम दे विच लोटस टीवी दे मेरे नाल खास मेहमान जिहड़े कि तुसी मोस्टली हर आपां वीकेंड ते देखते हैगे आ। मैं वेलकम करूँगा धम उपासका मिसिज अंजना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है लोटस टीवी ते। मैं आपने रिक्वेस्ट करूँगा अपने दर्शकों ना रूब हो मिसिज अंजना जी। सो असी मैत्री करुणा जो गाथा हैगी आ करण मैत्री करुणा दी, क्योंकि भगवान बुद्ध का जोड़ा संदेश हैगा जो दम है मैत्री करुणा मुद्दता उपेक्षा, इत्ते ही डिपेंड करता हैगा।
तो करनीय महता सुता दी चांटिंग पूजे ਬੰਤੇ जी करनगे। मैं अपने उपासकों ਨੂੰ दर्शकों ਨੂੰ बेनती करूँगा, आओ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨੀय महता सुत ਦੀ ਚਾਂਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। थैंक यू।
ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀਏ ਮਹਿਤਾ ਸੁੱਧ ਜੋ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈਗਾ, ਮੈਤਰੀ ਦਾ, ਕਰੁਣਾ ਦਾ, ਉਹ ਪਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਤੇ ਜੀ ਦੀ ਚਾਂਟਿੰਗ ਸੁਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੁੱਤ ਹੈਗਾ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਰਿਲੇ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਂਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਕਿਸੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਧੰਮਾ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰੂੰਗਾ ਧੰਮ ਉਪਾਸਕਾ ਮਿਸਿਜ਼ ਅੰਜਨਾ ਕੁਮਾਰੀ ਜੀ। ਅੰਜਨਾ ਜੀ, ਆਪ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਲੋਟਸ ਟੀਵੀ 'ਤੇ। ਹਰ ਵੀਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਉਪਾਸਕਾ ਨਾਲ ਜੋ ਲੋਟਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕ ਹੈਗੇ ਉਹ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ, ਤੋ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਅੰਜਨਾ ਜੀ। ਨਮੋ ਬੁੱਧਾਏ, ਜੈ ਭੀਮ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਅੰਜਨਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲਗਾਅ ਹੈ, ਬੜੀ ਗਹਿਰੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈਗਾ ਧੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੜਾ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਜੋ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਐਪੀਸੋਡ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਦੀ ਮੇਨ ਦੇਸ਼ਨਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਸ਼ੀਲ, ਅਸ਼ਟਸ਼ੀਲ, 10 10 ਪਾਰਮਿਤਾਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਨਿਰਵਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅੰਜਨਾ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਧੰਮ ਦੇਸ਼ਨਾ, ਧੰਮ ਪ੍ਰਵਚਨ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਖਾਸ ਦਿਨ 'ਤੇ, ਬੁੱਧਾ ਜਯੰਤੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 'ਤੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੌਪਿਕ 'ਤੇ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਅੰਜਨਾ ਜੀ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਵਿਮਰਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਹਾਰ। ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਹਾਰ, ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਕੀ ਇਨਗਰੀਡੀਐਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੰਜਨਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ, ਲੋਟਸ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸਾਰੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਅੰਜਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰੂੰਗਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਬੁੱਧਾ ਜਯੰਤੀ ਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਬਈ, ਜੋ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਹਾਰ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਹਾਰ ਕਹਿੰਦੇ? ਇਹ ਕੋਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਮਾਈਂਡ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਟੇਜਿਸ ਹੈਗੀਆਂ? ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਹਾਰ, ਵਾਟਸ ਦਾ ਲਿਟਰੇਰੀ ਮੀਨਿੰਗ ਆਫ ਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਹਾਰ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਮਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸੰਘਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਦੀ ਇੰਨੀ ਦੂਰਦਿਸ਼ਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਗਹਿਰੀ ਸੋਚ ਸੀਗੀ ਸੰਘਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨੇ ਦੀ ਜੀ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਿਰਕਾਲ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁੱਧ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਿਤ ਰੱਖਿਆ, ਔਰ ਬੜੇ ਕਰੁਣਾ ਚਿੱਤ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਮਨ ਹੈ ਉਹ ਸੰਘ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਆ।
ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਫਿਰ ਧੰਮਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਨਮਨ ਦੇ ਯੋਗ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੰਤੇ ਪਨਾਨ ਜੀ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਰੁਣਾ ਚਿੱਤ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਹਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਨਿਰਾਕਾਰ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਫਾਰਮਲੈਸ। ਇਸ ਫਾਰਮਲੈਸ। ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵਿਚਰਨ ਕਰਨਾ, ਰਹਿਣਾ। ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ, ਵਿਹਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਹਾਰ ਜਿੱਥੇ ਯੂ ਡੋਂਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ, ਇਟਸ ਅ ਨੋਨ ਸੈਲਫ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਾਈਂਡ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਵੀ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਮੀ, ਆਈ ਐਮ ਵਟ ਆਈ ਐਮ, ਯੂ ਥਿੰਕ ਯੂ ਆਰ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਹਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਯੂ ਬਿਕਮ ਨੋਨ ਸੈਲਫ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਇਟਸ ਅ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ। ਹੁਣ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਆ ਉਹ ਅਨੁਭੂਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਵੀ ਸਟੇਜਿਸ ਸਾਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਨ ਸੈਲਫ ਦੀ ਸਟੇਜ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਯੂ ਟਰਾਈ ਟੂ ਕਲਟੀਵੇਟ ਨੋਨ ਸੈਲਫ ਸਟੇਜ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਟੇਜ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਈਂਡ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਟੇਜਿਸ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਹੈਗੀ ਆ, ਵੈਰੀ ਪ੍ਰੋਫਾਊਂਡ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਾਈਂਡ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਈਂਡ ਦੀਆਂ ਡਿਫਾਈਲਮੈਂਟਸ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਮਾਈਂਡ ਦੀ ਪਿਉਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉੱਦਾਂ ਸਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਰਦੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਈਥੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਹਾਰ ਜਾਂ ਬ੍ਰਹਮਾ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਆਫ ਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਹੈਗਾ ਇੰਟਾਇਰਲੀ, ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਫਾਰਮਲੈਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਸ ਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਲੁਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਹਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਟੈਚੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੋਡ ਆ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਟਸ ਅ ਨੋਨ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਟ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਾਈਂਡ। ਤਾਂ ਇਟਸ ਅ ਫਾਰਮਲੈਸ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਾਈਂਡ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਹੋਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਨੌਲੇਜ ਗੋਇੰਕਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਥਾ ਚੱਲ ਪਈ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਲਿਖਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦੇ, ਜਦੋਂ ਲਿਖਣੇ ਦੀ ਕਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਲੋਕ ਮੂਰਤੀਆਂ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਧਿਆਤਮ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਵੀ 4 ਸਿਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ। ਤਾਂ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲੁਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਮੂਰਤੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਿੰਬਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਕਿਆ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪੂਜਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਟ ਹੈਪਨ ਇਨ ਦ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਟਾਈਮ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਜੋ ਮੈਸੇਜ ਸੀਗਾ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਹਾਰ ਦਾ, ਉਹ ਲੁਪਤ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਜਨਾ ਜੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਹਾਰ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਵੀ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਹੈਗੀ ਆ, ਮਾਈਂਡ ਦੀ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਫਾਰਮਲੈਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਨਿਰਾਕਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਹਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਟੇਜਿਸ ਆ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਇਨਗਰੀਡੀਅੰਟਸ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਰਚੂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਜਿਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਹਾਰ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਆਧਾਰ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਸ਼ੀਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਹਰੇਕ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਆਧਾਰ ਸ਼ੀਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮਿੱਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਤਾ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਤਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਰੁਣਾ ਦੀ ਸਟੇਜ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀ ਮੁਦਿਤਾ ਦੀ ਸਟੇਜ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਪੇਖਾ ਦੀ ਸਟੇਜ। ਤਾਂ ਦੀਜ਼ ਆਰ ਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਆਫ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦੈਟ ਯੂ ਅਟੇਨ, ਯੂਰ ਮਾਈਂਡ ਗੈਟ ਪਿਊਰੀਫਾਈਡ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਊਂਡ ਸਟੇਜ ਆਫ
ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ ਸਟੇਜ ਤੇ, ਤਾਂ ਥੀਸ ਆਰ ਦ ਸਟੇਜਿਸ ਆਫ ਦ ਪ੍ਰੋਫਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਆਫ ਮਾਈਂਡ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਸਟੇਜਿਸ ਜਾਂ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਹਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੇ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਦੱਸੇ ਮੈਤਰੀ ਹੈ, ਮੈਤਰੀ ਭਾਵਨਾ। ਮੈਤਰੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋਗੇ ਇਨ ਡੀਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮੈਤਰੀ ਕੀ ਆ? ਮੈਤਰੀ ਜਾਂ ਪਿਆਰ ਕੀ ਆ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਹੋਵੇ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੈਤਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਕਰਕੇ? ਮੈਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੈਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲਵ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ, ਮੈਤਰੀ ਤੋਂ। ਇਟਸ ਨੋਟ ਲਵ। ਠੀਕ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਵ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਲਿਮਿਟਿਡ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬੇਸਡ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਔਰ ਇਟਸ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਹੈਪੀਨੈਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਸੈਲਫੀ ਮੋਟਿਵ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੋਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹ ਲਿਮਿਟਿਡ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਤੱਕ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਲਿਮਿਟਿਡ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬੇਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੀ ਵੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਲਵ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਮੈਤਰੀ ਤੋਂ। ਮੈਤਰੀ ਜਿਸ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਜਿਸ ਮੈਤਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, it doesn't have any condition, it doesn't have any reason why we are creating ਮੈਤਰੀ inside us। ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਦਾਊਟ ਰੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਵਿਦਾਊਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਟੈਂਪਰੇਰੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਚੀਜ਼। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਤਰੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਤਰੀ ਤੋਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਸਹੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੱਸੀਏ, ਤਾਂ ਮੈਤਰੀ ਹੈਗੀ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਵੈਲਫੇਅਰ। ਇਟਸ ਨੋਟ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੈਤਰੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ, ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਇਟਸ ਨੋਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨ। ਹਾਂ, ਨੋ ਲਿਮਿਟ ਹੁੰਦੀ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸ਼ੁਭ ਚਿੰਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਭ ਚਿੰਤਾ ਰੱਖਣੇ ਵਾਲਾ, ਮੈਤਰੀ ਭਾਵ ਰੱਖਣੇ ਵਾਲਾ, ਮਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਭਾਵ ਰੱਖਣੇ ਵਾਲਾ, ਵਿਸ਼ਵ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ੁਭ ਚਿੰਤਕ। ਅਸੀਂ ਮੈਤਰੀ ਦਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਦਭਾਵਨਾ, ਮੰਗਲ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ ਇਨਸਾਨ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਤਰੀ ਭਾਵਨਾ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਤਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਮਲ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਮੈਤਰੀ ਦੀ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਕਮਲ ਦਾ ਬੀਜ ਅਸੀਂ ਕੀਚੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਤਰੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਭਾਵ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਹਜੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾਈਆਂ ਆ, ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੁਰਾਈਆਂ ਆ। ਅੰਜਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਰਪਟ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਾਂਗੇ ਮੈਤਰੀ ਤੋਂ ਹੀ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਬਣਾ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਫੀ ਦਾ ਕੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਜਲਦੀ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਟੈਲੀ ਮੋਰੇ ਆਓ। ਤਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ भी थोड़ी ब्रेक कर लिए, तो सी यू आफ्टर ब्रेक। नमो बुद्धा, जय भीम। बुद्ध ही बुद्ध है, बुद्ध ही बुद्ध है, हर जगह है, बुद्ध ही बुद्ध है, ਸੋ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈਗਾ ਲੋਟਸ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਹਾਰ ਦੀ। ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਹਾਰ ਅੰਜਨਾ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਬਈ ਮੈਤਰੀ, ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਤਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਹਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂँਗਾ ਮਿਸਿਸ ਗੁਰਦੇਵ ਰੱਤੂ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਪੋਂਸਰ ਕਰਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਜੋ ਸੇਵਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮਿਸਿਸ ਗੁਰਦੇਵ ਰੱਤੂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹਾਂਜੀ ਅੰਜਨਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹੈਗੇ ਮੈਤਰੀ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਮੈਤਰੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਕਮਲ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਬੀਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੀਚੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੈਤਰੀ ਭਾਵਨਾ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਮਲ ਦਾ, ਉਹ
ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਕੀਚੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਖੋਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਫਾਊਂਡ ਗੁਣ ਹੈ ਅੰਦਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖੋਂਦਾ, ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਮੈਤਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਨਾਲ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਉਹ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਖੋਂਦਾ ਮੈਤਰੀ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰੋ, ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਗਾਲੀ ਦੇਵੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਰੇ, ਚਾਹੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਤਰੀ ਦਾ ਭਾਵ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਮੈਤਰੀ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਇਸ ਮੈਤਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਲੈਂਦਾ। ਉਸ ਮੈਤਰੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਗੁਣ ਖੋਂਦਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮੈਤਰੀ ਦਾ ਭਾਵ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉਸ ਖੋਂਦਾ। ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਤਰੀ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਮਵਟ ਮੇ ਮੀਂਹ ਆਏ, ਹਨੇਰੀ ਆਏ, ਕੋਈ ਗਾਲੀ ਦੇਵੇ ਕਿਸੇ। ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਜਿਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਤਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਥਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੈਤਰੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਆਊਗਾ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸ਼ੀਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਕਰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਮੈਤਰੀ ਆਊਗੀ। ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਮੈਤਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੋਗੇ? ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਦੀ ਟੀਚਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸ਼ੀਲ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ੀਲ ਪਾਲਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਦ ਸੈਂਸ ਆਫ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ। ਮੈਤਰੀ ਭਾਵਨਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਤਰੀ ਭਾਵਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਬੀਜ ਉਹ ਇਟਸ ਗਰੋਇੰਗ, ਫਿਰ ਉਹ ਗਰੋ ਹੁੰਦਾ ਆ ਅੰਦਰ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਤਰੀ ਦੀ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਗਰੋ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਫੈਲਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਿਸਪੈਕਟ ਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ, ਉਹ ਮੈਤਰੀ ਦਾ ਭਾਵ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰੇ, ਮੈਤਰੀ ਦਾ ਭਾਵ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਲਾਂਘਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਦਾ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੈਠਦਾ ਉੱਠਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮੈਤਰੀ ਦਾ ਭਾਵ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਮੈਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੀਮਿਤ ਮੈਤਰੀ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਮਾ ਲੰਘਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਮੈਤਰੀ ਦਾ ਭਾਵ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮੈਤਰੀ ਦਾ ਭਾਵ ਵੱਧਦਾ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਵੱਧਦੇ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ 'ਚ ਫੈਲਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਮੈਤਰੀ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਦਾ ਮੈਤਰੀ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਦਾਇਰਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਉਦੋਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਠੀਕ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਮੈਤਰੀ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਲਈ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਆ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੰਗਲ ਕਾਮਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੰਗਲ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਹੋਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਜੀਵਨ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਇਸ ਗੁਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮੈਤਰੀ ਦਾ ਗੁਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਅਟੇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਉਸ ਗੁਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਪਿਤਾ ਸ਼ੁੱਧੋਧਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਜਿੱਦਾਂ ਨਗਰ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਮੈਤਰੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਦੁੱਖ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਂਦੇ ਉਹ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਗਰ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੂੜੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੱਖਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਤਰੀ ਦੀ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਰੰਜਨਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇ ਆਈ ਵੀ ਹੈਪੀ, ਮੇ ਆਈ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਫਰਮ ਸਫਰਿੰਗ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਇਨਸਾਨ ਹੈਗਾ ਆਪ ਸੁਖੀ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੁੱਖ ਹੈ ਉਹੀ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੈਲਫ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਯੂਨੀਵਰਸ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਨ ਵੂਮਨ ਨੇ ਲਿਵਿੰਗ ਬੀਇੰਗਸ, ਨੋਨ ਲਿਵਿੰਗ ਬੀਇੰਗਸ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ, ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਤਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਅੰਜਨਾ ਜੀ। ਦੂਸਰਾ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਹਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਰੁਣਾ। ਹੁਣ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਕਰੁਣਾ ਕੀ ਹੈਗੇ, ਕਿਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੀਂ ਕਰੁਣਾ ਕਰਨੀ, ਕਰੁਣਾ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਕਰੁਣਾ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਦੈਨ ਮਿੱਤਾ। ਰਾਈਟ। ਇਹ ਮਿੱਤਾ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੈਤਰੀ ਵੱਧ ਗਈ ਆ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਪੌਦੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਅੰਕੁਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੈਤਰੀ ਹੀ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰੁਣਾ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਇਟਸ ਦ ਅਨਦਰ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਸਿਮਿਲਰ ਐਜ਼ ਮਿੱਤਾ।
ਤਾਂ ਉਹ ਕਰੁਣਾ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੈਲ ਵਿਸ਼ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਮਾਈਂਡ ਚੇਂਜਿਸ ਟੂ ਜਿੱਦਾਂ ਯੂ ਨੋਨ ਸੈਲਫ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਇੱਕ ਮਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਪਿਆਰਾ ਆ, ਉਨਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੂਸਰਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਪਿਆਰਾ ਆ। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਰੁਣਾ ਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਗ, ਦਵੇਸ਼, ਮੋਹ, ਈਰਸ਼ਾ, ਸਵਾਰਥ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਵ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਦੇਖਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬੰਤੇ ਪਨਾਨ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਲਿਵਿੰਗ ਇਨ ਅ 3 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਵਰਲਡ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਆयाम ਆ। ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਲੈਂਥ, ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਏਰੀਆ, ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਡੈਪਥ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਆਉਂਦਾ ਆ ਪੂਰਾ ਸਾਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆयाम ਦਾ, ਉੱਥੇ ਉਸ ਏਰੀਏ ਤੱਕ ਮੈਤਰੀ ਫੈਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਤਰੀ ਵਿਦਆਊਟ ਲਿਮਿਟ ਉਨੀ ਮੈਤਰੀ ਭਾਵਨਾ ਜਾਗਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਰੁਣਾ ਆ ਇਸ ਦਾ ਡੈਪਥ, ਕਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਊ ਡੀਪਲੀ ਯੂ ਆਰ ਕੰਸਰਨ ਆਫ ਵੈਲਬੀਇੰਗ ਆਫ ਅਦਰਸ, ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਡੀਪਲੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਦਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਡੀਪਲੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੰਸਰਨਡ ਆ ਤੁਹਾਡੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਡੈਪਥ ਆਫ ਦਾ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਪੂਰਾ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰੁਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਤਰੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਵਰ ਆ, ਇਟਸ ਗਰੋਇੰਗ, ਇਟਸ ਗੋਇੰਗ ਇਟਸ ਸਪਰੈਡਿੰਗ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਰ ਕੇ ਡੀਪ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਟ ਲੂਜ਼ਿਸ ਇਟਸ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਕਰੁਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਆ, he doesn't think about himself, I am, me, mine, ਉਸ ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ he is only concerned about ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹੱਤਵ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਇੰਨੀ ਕਰੁਣਾ ਦੀ ਸਟੇਜ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਕਰਨੀ ਅਮਿਤਾ ਸੁੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਂਦੇ। ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਪਲੇ ਕੀਤਾ, ਚਾਂਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਬੰਤੇ ਜੀ ਨੇ। ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕਰੁਣਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਮਾਤਾ ਨਿਯਮ ਪੁੱਤਮ ਆਯੂਸਾ ਏਕ ਪੁੱਤ ਮਨੁ ਰੱਖੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੀ ਆ ਔਰ ਉਹਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਾਨ ਦੇਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰੁਣਾ ਦੀ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰੁਣਾ ਹਰੇਕ ਜੀਵ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਚੀਟੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਿਖਦਾ ਆ, ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ, ਇੰਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਮੈਤਰੀ ਕਰੁਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਏਵਮ ਪਿਸਭ ਭੂਤੇਸੂ ਮਾਨ ਸੰਭਾਵੈ ਅਪਰਿਮਾਨਾ ਮਿੱਤੰਚ ਸਭ ਲੋਕਸਮੀ ਮਾਨ ਸੰਭਾਵੈ ਅਪਰਿਮਾਨਾ। ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਾਊਂਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਵੈਲਫੇਅਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਰ ਗੋਇੰਗ ਟਾਵਰਡਸ ਦਾ ਵੈਲਫੇਅਰ ਆਫ ਆਲ ਬੀਇੰਗਸ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢੀ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰੁਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਤਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਪਰਾਏ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪਰਾਏ ਦਾ ਕੋਈ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਿਰਜੀਵ ਵਸਤੂਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਤਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਦਰ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵਿਜ਼ੀਬਲ, ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ, ਅਪਾਰ ਸ਼ਰਧਾ, ਅਪਾਰ ਕੰਪੈਸ਼ਨ, ਪਿਆਰ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਤਰੀ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਨੂੰ ਅਟੇਨ ਕਰਦਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਹੱਤਵ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਨਿਰਜੀਵ ਵਸਤੂ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਨੀ ਹੀ ਮਹੱਤਵਤਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਮੈਤਰੀ ਕਰੁਣਾ ਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਟੇਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰੋਫਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਦੀ ਸਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮਾਈਂਡ ਦੀ, ਕਿ ਮਾਈਂਡ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਸ ਕੇ ਬੁਲਾ ਲਈਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਾਈਲ ਹੀ ਦੇ ਦਈਏ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛ ਲਈਏ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਪੈਸ਼ਨ ਹੀ ਆ। ਇਟ ਇਜ਼ ਕੰਪੈਸ਼ਨ। ਹਾਂ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੱਸ ਕੇ ਬੁਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਬਿਮਾਰ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਵੀ ਉਸੇ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਰੁਣਾ ਔਰ ਕੰਪੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੰਜਨਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਹਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਆ, ਤੀਸਰਾ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਹਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹੀ ਮੁੱਦਿਤਾ। ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਮੁੱਦਿਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ।
ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮਾਈਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਟ ਬਿਕਮ ਨੋਨ ਸੈਲਫ। ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਦਾ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੀ ਇਹ ਮੁਦਿਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹੈਪੀਨੈਸ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪ ਸਟੇਜ ਆ ਦੇ ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਡਿਵੈਲਪਡ ਸਟੇਜ, ਵੈਰੀ ਪ੍ਰੋਫਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਆਫ ਸਟੇਜ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਮੈਤਰੀ, ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਤਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਾਹਤੇ ਉਹ ਮੈਤਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਕਰੁਣਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੈਤਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਰੁਣਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਦੈਟ ਇਟ ਕ੍ਰੀਏਟਸ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹੈਪੀਨੈਸ ਇਨਸਾਈਡ ਯੂ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਪ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਏ, ਆਪ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਮੂਡ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਮੁਦਿਤਾ ਦੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਰਾਗ, ਦਵੇਸ਼, ਮੋਹ, ਈਰਸ਼ਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇੱਦਾਂ ਤੇ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਆਹ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਹ ਸੁੰਦਰ ਆ, ਆਹ ਬਦਸੂਰਤ ਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਭਾਵ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮੈਤਰੀ ਕਰੁਣਾ ਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਜ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੁਦਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਦੁੱਖ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੁਦਿਤਾ ਦੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਿੱਖੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਟੇਜ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮੁਦਿਤਾ ਦੀ ਸਟੇਜ ਹੈ, ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਪ੍ਰੋਫਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਆਫ ਸਟੇਜ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੋਚ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਦਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਔਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਪਾਸਨਾ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਮੰਥਾ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਆ, ਚਾਹੇ ਜਾਨਾ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਆ, ਵੀ ਮੀਟ ਐਟ ਦਿਸ ਵੈਰੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਵੀ ਆਰ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਦਿਸ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਸਟੇਟ ਆਫ ਦ ਮਾਈਂਡ ਵੇਅਰ ਯੂ ਡੋਂਟ ਪਾਰਸ਼ੀਏਟ ਵਿਦ ਅਦਰ ਐਨੀਥਿੰਗ। ਜਿਹੜੀ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਲਟੀਮੇਟ ਏਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਿਬਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੇ ਭਵ ਚੱਕਰ ਚੋਂ। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਚਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੀਟ ਕਰਦੀ ਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਅੰਜਨਾ ਜੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਤੀਸਰਾ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਹਾਰ ਹੈਗਾ, ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸਟੇਜ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਅਡੋਲ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਹਰੇਕ ਨਾਲ ਮੈਤਰੀ, ਹਰੇਕ ਨਾਲ ਕਰੁਣਾ, ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਫੀ ਹਾਈ ਮਾਈਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਔਰ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਹਾਰ ਆਪਨੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਪੇਖਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਇਕੁਐਨਿਮਿਟੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਪੇਖਾ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵਨਾ, ਇਹ ਕਿ ਭਾਵ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਹੈਗੀ ਉਪੇਖਾ ਦੀ? ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਮੈਤਰੀ ਵਸਾ ਲਈ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਰੁਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ ਜੀ। ਹੁਣ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਕਰੁਣਾ ਆ, ਉਹ ਡਰ ਦਾ ਭਾਵ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਵ ਕਰੁਣਾ ਆ, ਉਹ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੇ ਇੰਨੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹਾਈ ਡਿਵੈਲਪ ਤੱਕ ਸੋਲਿਡ ਉਹਨੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਤੱਕ ਆ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਸ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਰਾਗਿਤਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਲਈ। ਵਿਰਾਗਿਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਤਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਪੇਖਾ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੈਰੀ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਆਫ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਾਈਂਡ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤਦੋਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟਾਵਰਡਸ ਦ ਨਿਬਾਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੇ ਵਾਲੇ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਵਿਰਾਗਤਾ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਉਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਆ ਅੰਤਰ, ਏਖਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਣਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੇ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗੇਨ, ਲੋਸ, ਫੇਮ, ਇਲ ਫੇਮ, ਪ੍ਰੇਜ਼, ਬਲੇਮ, ਪਲੈਜ਼ਰ, ਪੇਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੇਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹਿਲਦਾ ਡੁਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਇੱਕ ਭਾਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਊਟਰਲ ਸਟੇਟ। ਨਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜਗਾਉਂਦਾ ਆ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਵੇਸ਼ ਜਗਾਉਂਦਾ, ਨਾ ਰਾਗ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਦਵੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਦਾ ਬਾਹਰ ਸੁਭਾਵ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ,
ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਸ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਹੀ ਇਜ਼ ਨਿਊਟਰਲ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਰੋਤਾਪਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਿਊਟਰਲ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਹਰ ਵੀ ਔਰ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਵੀ ਨਿਊਟਰਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਰੋਤਾਪਨ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਇਹ ਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨੀ ਆ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ, ਸ਼ਰੋਤਾਪਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਹ ਸਟੇਟ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੁਆਰਾ, ਨਿਊਟਰਲ ਰਹਿਣੇ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੁਆਰਾ ਫਿਰ ਉਹ ਸਦਕਾਗਾਮੀ ਦੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋਰ ਵੱਧਦੀ ਆ ਅੰਦਰ, ਫਿਰ ਉਹ ਮਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੇਬਲ ਕਰਨਾ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਅਨਾਗਾਮੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਅਰਹੰਤ ਦੀ ਸਟੇਟ 'ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਮਾਈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਨਿਊਟਰਲ ਸਟੇਟ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਬਾਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਿਬਾਣਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਨਿਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਾਣਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ੇਕਨ। ਐਦਾਂ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਸ਼ੇਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਬਾਣਾ। ਤਾਂ ਐਦਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਨਿਬਾਣਾ ਦੀ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਉਪੇਖਾ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਨਿਊਟਰਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਕੋਨਿਮਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਰੋਣ ਪਿੱਟਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਪੈਣਾ, ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਛਾਲਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣਾ। ਸਮਤਾ ਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪੇਖਾ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੀਂਹ ਆ ਗਿਆ, ਹਨੇਰੀ ਆ ਗਈ, ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ, ਰਾਤ ਆ ਗਈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਂਡ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੇਬਲ ਆ, ਉਹ ਰਾਗ ਦਵੇਸ਼ ਮੋਹ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਕੁਐਨਿਮਿਟੀ ਜਿੱਦਾਂ ਉਪੇਖਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮਤਾ ਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਈਂਡ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ 4 ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਹਾਰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤੇ ਵੀ ਮੈਤਰੀ ਤੋਂ, ਕਰੁਣਾ ਤੋਂ, ਉਪੇਖਾ ਤੋਂ, ਮੁਦਿਤਾ, ਅਪੇਖਾ, ਚਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਚਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਪਰਿਪੱਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਇਨਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਅਚੀਵ ਕਰਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਗਾਂ ਨੈਕਸਟ ਸਟੇਜ ਉਹਦੀ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀਆ ਮਿੱਤਾ ਸੁੱਤਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਤਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਮੈਤਰੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਮਿੱਤਾ ਸੁੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਕੋਈ ਦੇਖਦਾ ਆ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਆ ਵੱਡਾ ਆ, ਕੋਈ ਮੋਟਾ ਆ, ਕੋਈ ਪਤਲਾ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਕੋਈ ਦਿਖਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਮਿਤ ਰੂਪ 'ਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਆ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ, ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਆ, ਕੋਈ ਨੌਕਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਸਮਾਨ। ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਿ ਬੁੱਧਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਚਿੰਗ ਆ, ਇਟਸ ਨੋਟ ਅ ਨੈਰੋ ਮਾਈਂਡਡ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਾਈਂਡ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਦੀ ਟੀਚਿੰਗ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ, ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਨਿਅਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਦੇ ਰਾਸਤੇ 'ਤੇ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਦੀ ਟੀਚਿੰਗ ਉਹ ਬਾਉਂਡਲੈਸ ਹੈ। ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਬਾਉਂਡ ਯੂ ਇਨ ਐਨੀ ਬਾਉਂਡਰੀ, ਕੋਈ ਬਾਉਂਡਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਆ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ, ਉਹ ਈਸਾਈ ਆ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਆ, ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਭੇਦਭਾਵ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਆ, ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਨਿਅਤਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਵਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕ੍ਰੀਏਟਡ ਬਾਈ ਓਨ ਮਾਈਂਡ। ਇਹ ਬਾਉਂਡਰੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼, ਤਾਂ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਰਾਗ ਦਵੇਸ਼ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਬੈਠਦੇ ਖੜਾ ਆ ਚਾਹੇ ਲੇਟਿਆ ਆ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਹੀ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਮਾਈਂਡਫੁਲ ਕਿ ਵਟਸ ਹੈਪਨਿੰਗ, ਔਰ ਹੀ ਇਜ਼ ਇਕੋਨਿਮਸ ਅਬਾਊਟ ਇਟ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਏਤੰਗ ਸਤਿੰਗ ਅਦਿੱਤਯ ਬ੍ਰਹਮ ਮਿਤੰਗ ਵਿਹਾਰਮ ਇਦਮਾਹੂ। ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਐਦਾਂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸੀ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦਾ ਆ, ਇਸੀ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦਿਤਯੰਚ ਅਨੁਪਗਮਾ ਸੀਲੰਗਵਾ ਦਸਨੇਨ ਸੰਪੰਨੋ। ਐਦਾਂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੀ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰਪੱਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੀਲ ਸਮਾਧੀ ਔਰ ਪ੍ਰਗਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਆ। ਉਹਦਾ ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਕਾਮੇਸੁ ਵਿਨਯ ਗੰਧੰ ਨਾ ਹੀ ਜਾਤੂ ਕਭਾਵਾ ਸਯਮ ਪੁਨਰਤਿੰਤੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਐਦਾਂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਬਾਰਾ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਨਮ ਲੈਣ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉਸ ਤੇ ਅੰਤ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਵਾਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਨਸਾਨ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਤਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੁੱਦਤਾ ਉਪੇਖਾ ਇਕੱਲਾ ਇਨਸਾਨਾਂ ਲਈ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਈਵਨ ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ ਵੀ
ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹੀ ਮੈਤਰੀ, ਉਹੀ ਕਰਨਾ, ਉਹੀ ਕੰਪੈਸ਼ਨ, ਉਹੀ ਮੁੱਦਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਅੰਜਨਾ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਹਾਰ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਉਪਾਸਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਟਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਆਪਕੀ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ, ਬੜਾ ਤੁਸੀਂ ਡੀਪ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਆਪ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੋ ਉਪਾਸਕ ਹੈਗੇ, ਦਰਸ਼ਕ ਲੋਟਸ ਟੀਵੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋ ਅੱਜ ਗੇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਤਰੀ ਕਰਨਾ ਸਮਝਾਈ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਇਕੱਲੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਤਰੀ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪੈਸ਼ਨ ਆ, ਮੈਤਰੀ ਕਰਨਾ ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਲਈ, ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਲਈ, ਜਾਨਵਰ ਲਈ, ਚੰਗੇ ਲਈ, ਮਾੜੇ ਲਈ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦਾ ਜੋ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈਗਾ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਲੋਟਸ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਦਾ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ, ਮੈਤਰੀ ਕਰਨਾ, ਉਪੇਖਾ, ਮੁੱਦਤਾ ਆਪਣੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਨੂੰ, ਗੁੱਸੇ ਰਾਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੁਖੀ ਮਨਾਵਾਂਗੇ, ਸੁਖ ਮਾਨਾਂਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਰਾਗ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਟਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਐਂਡ ਆਫ ਦੀ ਡੇ ਹੌਲੀ 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 ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਿਬਾਨ ਜੋ ਅਲਟੀਮੇਟ ਟਰੁੱਥ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁੱਧਾ ਜਯੰਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਵਿਸਾਖ ਪੂਰਨਮ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਂ ਔਰ ਅੰਜਨਾ ਜੀ ਮੰਗਲ ਮੈਤਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਦੀ ਜੋ ਚਾਂਟਿੰਗ ਐਂਡ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਅੰਜਨਾ ਜੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਚਾਂਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗਲ ਮੈਤਰੀ ਕਰਨੀ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੀ ਵਰਡਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਦਿਲੋਂ, ਮਨੋਂ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਤਨ ਤੋਂ, ਆਪਣੀ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗਲ ਮੈਤਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਵਰਡਲੀ ਜਾਂ ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਹੇਰ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਖੇਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮਨੋਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਮੈਤਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਦਿਲੋਂ ਮੈਤਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸੋ ਆਓ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ੁਭ ਦਿਨ 'ਤੇ ਮੰਗਲ ਮੈਤਰੀ ਸਾਰੇ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਵਤੁ ਸਭ ਮੰਗਲੰ ਰਖੰਤੁ ਸਭ ਦੇਵਤਾ ਸਭ ਬੁੱਧਾਨੁਭਾਵੇਨ ਸਦਾ ਸੋਤੀ ਭਵੰਤੁ ਤੇ। ਭਵਤੁ ਸਭ ਮੰਗਲੰ ਰਖੰਤੁ ਸਭ ਦੇਵਤਾ ਸਭ ਧੰਮਾਨੁਭਾਵੇਨ ਸਦਾ ਸੋਤੀ ਭਵੰਤੁ ਤੇ। ਭਵਤੁ ਸਭ ਮੰਗਲੰ ਰਖੰਤੁ ਸਭ ਦੇਵਤਾ ਸਭ ਸੰਘਾਨੁਭਾਵੇਨ ਸਦਾ ਸੋਤੀ ਭਵੰਤੁ ਤੇ। ਸਾਧੂ ਸਾਧੂ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਅੰਜਨਾ ਜੀ ਦਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ 'ਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ, ਔਰ DM ਗਲੋਬਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ, ਕਾਜ਼ਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਲੋਟਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿਊਅਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਗਿਆ ਸੰਡੇ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਿਆ। ਤੋ ਨੈਕਸਟ ਵੈਂਸਡੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਵ ਸੁਮਨ ਜੀ ਔਰ ਰੇਖਾ ਪੌਲ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਵੈਂਸਡੇ 5 ਤੋਂ 6 ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਭਵਤੁ ਸਭ ਮੰਗਲਮ, ਸਭ ਦੀ ਖੈਰ, ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ।